bu barışıq kureşni oğul ve akalarımız evlerine kaytmağına kadar devam edecekmiz. Siyasi bu server Mustafayev'nin anası Venera Hanım bir kişilik piket geçirgeni için belgelengen para cezasını төледі. Bunu Hırım Birdimligi haber etti. Venera Hanım advokatnen beraber mahkemeye ötkerilgen kunyu mahkeme binasına kelgenler. Ama onlarını mahkemeye geçirilgen salonga davet etmegenler. Hatta onu işgalcilerden Бахчисарай район mahkemesine gelmedi deyip haberlamağa tırışkanlar. Когда я пришла на суд с моим адвокатом Лили Гемиджи, мы просидели там все очень долго, часа 2-3, но нас так и не пригласили на заседание. Мы неоднократно подходили, спрашивали, почему нас не приглашают, и все-таки проигнорировав, нас не пригласили. А потом объявили, что мы, оказывается, вообще не присутствовали, и я не явилась на суд. И тем самым суд провели без меня и вынесли такое решение штрафом в 1000 рублей. Ось vatanımızda tınç yaşamağa bermeler, bizlerini yok etmege isteler. Siyasi mabuslerinin anaları ve eski Hırımның faal kadınları işgalciler geçirgen represiyalarga nisbeten o itirazını bildirip, video müracaat yazıp aydınlattılar. Halka karşı haksızlıkны toxtatmağa talap eteler. Kayıt etkenlerine göre Kırım tatar halkını bir boysundırıp ve korkuğa daldırıp olamazlar. Ситуация такая, что мы, каждый из нас должен сказать свое слово правды, не оставаться в стороне. Такая ситуация, что мы уже не в силах молчать, ведь взялись за наших пожилых людей, за женщин. Конечно же, хочется обратиться ко всему народу, чтобы наш народ проявлял единение, сплочение, дружбу, поддержку в словах и в делах своих. Rusya işgal etilgen Hırımga bir çok zırhlı texnika geçirmekte. Yerli sakinler tank, BTR ve BMP ile eşelonlarını videoga çıkıp içtimai ağlarda paylaşa. Kırım köpründen ise onlarca büyük kalibrlı gaubitsalar alıp geçilgen. Kereçte ise Ahmezjet tarafına ketecek olgan özü yürer top tertibatalarının eşelon kat etilgen. Tavrida yolu boyu Yarımada'nın içki rayonları tarafına askerlerinin tolu arabalar. Piyadeci askerlerinin zırhlı texnikası ve yaharlık taşıgan arbi arabalar geçirilgen. Rusya pasportu olmasa, işgal etilgen Hırımda toprak sahibi olmağa hından marum eteler. İşgalciler Yarımada'da sınırga yakın olgan teritoriyalarını belgilep, çetel vatandaşlarına bu topraklarının sahibi olmağa yasak etti. Mutaxassislar bildirgine göre en azından 10.000 Ukrayna vatandaşı işgalcilerinin kanunsuz çıkargan kararından zarar görecek. İşgalciler hakimiyeti ya da prokuraturanın talabı ile sahiplerini topraklar satılmasına mecbur edecekler. Ya da onlarını çıkıp alıp auksion vasıtasıyla satacaklar. Mecburi satılışga toprak damartasında kuruluş olganı bile keder etmeyecek. Ukrayna dileyicileri kat etkenine göre tecavüzcü devletinin kanunlarına göre evlerini bile satmağa mecbur edecekler. Ділянка і нерухомість, яка на ній знаходиться, нерозривно пов'язані. І в цивільному обороті вони також нерозривно пов'язані. І тому, якщо є обов'язок продати земельну ділянку, то на людину покладається обов'язок і відчужити нерухомість. Це означає, що якщо у вас є нерухомість на земельній ділянці, то російські органи влади, окупаційні органи влади будуть зобов'язувати вас здійснити продаж такої земельної ділянки, і той факт, що у вас там знаходиться нерухомість, на жаль, не буде рятувати наших громадян від цієї ситуації, від можливої експропріації і примусового продажу. Тому це слід враховувати. Я хотів би закликати наших слухачів, які зараз дивляться нас, щоб ви зверталися до нас, надавали, безумовно, всі відомості, які вам відомі стосовно тих посадових осіб, які звертаються до вас з метою позбавлення права власності. Якщо це будуть позови, про які говорилося раніше, тих самих окупаційних органів влади, щоб ви також їх надавали, чи то разом з їхніми додатками, а так само судові рішення, які будуть винесені на підставі
цього судового процесу. Вказане дозволить нам безпосередньо встановити осіб винних у вчиненні воєнного злочину та притягнути його до відповідальності, а також застосувати згаданий мною і міжнародний механізм інформування прокурора Міжнародного кримінального суду і відповідно для того, щоб Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування цієї ситуації безпосередньо своїми силами. Марта едевамында ишгал етілген Қырымның мемури сынырында ярымадаға қанун бозып кірген 109 инсан қайт етілген. Херсон вилаятінде олған сыныржылар қайт еткеніне көре бұл инсанлар ярымадаға Русия территориясындан Қырым көпіріні кечеп келген. Ярымада ишгал алтында болынғаны вақыт Қырымға қануни шекелде тек Чонгар, Каланчак ве Чаплынка сыныр кечішлеріні кечеп кірмек ве чықмақ мүмкіндір. Қанун бозған инсанларға низбеттен мемури протокол